بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. یار آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی.
کل خدائی گو مختار رسول عربی کل خدائی کے گو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے ہیں بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی گرمی حشر سے بیتاب شاہ کوثر دھو نظر سوئے گنہگار رسول عربی اب تو سرکار غدار پہ نظر رحمت اب تو سرکار عطار پہ نظر رحمت اب تو سرکار عطار پہ نظر رحمت کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم رسول عربی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا نام رمیز اتاری ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ایک ترجمے والا قرآن پاک ہو اور ایک بنا ترجمے والا قرآن پاک ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہو تو اوپر کون سا رکھیں؟ بغیر ترجمے کا جو ہے نا وہ اوپر رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ گانے کیا کروں، میں انہیں کیا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ گانے گایا کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ان کاموں سے منع کیا ہے، ان سے بچنا ہوگا. اللہ اور رسول کی ماننی چاہیے. اب گانے نہیں بولو، نعتیں بولو. آقا کی نعتیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم پڑھو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. باپا، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مدنی انعامات کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے اور وہاں رکن شورا بھی موجود ہیں، اور یہ اس وقت ہمارے درمیان انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، مرحبا مرحبا. جی آیا نو. پاکستان. ماشاء اللہ. جی جی کابینہ ذمہ داران مدنی انعامات کے وہ تمام حاضرین. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان جیکو یو درگاہن تے چادر چاڑھندا آن، کپڑو وغیرہ چاڑھندا آن، چھا یو کپڑو وغیرہ خرچ کری درگاہ تے استعمال کری سکجے تو یا نہ؟ نمبر 2، جیکے قرآن شریف تے کپڑو وغیرہ ڈیندا آن، چھا یو کپڑو جیکو مدرسے میں یا بے کم میں استعمال کری سکجے تو یا نہ؟ جزاک اللہ خیر بابا جان، جواب ڈینے شہر فرمائیتا. مزار شریف تے جی کی چادر ہوندی ہے وہ مزار ولی اللہ جے مزار سے مست تھی کرے تبرک نے متبرک تھی وئی، برکت واری تھی وئی. ان جو احترام کرن کھپے. انن جو مصرف جیکو ہے کہ یہ چھا کریوں ہلائے چادروں جمع تھی ویندیوں. انن جو مصرف جیکو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھیا ہیں کہ اول تو جیکو مانو چادر چاڑی ہیں تے وہ چادر انہی جی ملک ہے. جیکو چادر رکھی ہوا چاہے تو پان وٹھی سکے تو، مگر مانو وٹھن نتا چھڈی کرے ہلیا ویندا آہن. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائن تھا کہ یہ جیکو چادروں ہیں یہ مزار شریف کے ارد گرد فقراء ہوندا آہن، فقیر، تو انہن کے تقسیم کری ڈیو. نے کہ مزار شریف کے اوپر جو چادر جس نے چڑھائی، تو چڑھانے والا جو اس کا مالک ہے یہ اس کی ملک پر باقی رہتی ہے. وہ چاہے تو دوبارہ بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے، مالک وہی ہے چادر کا. اب چونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے، عرف یہ ہے کہ لوگ چادریں تو چڑھا دیتے ہیں، واپس لینے نہیں آتے، وہ چڑھا کے چلے جاتے ہیں. اب یہ کہ اتنی ساری چادریں جمع ہو گئی، اب اس کا کرے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اس کا مصرف بتایا کہ اس کو یوں کر لیں کہ جو مزار شریف کے ارد گرد جو فقراء ہوتے ہیں، فقیر، ان میں یہ تقسیم کر دیں، بانٹ دیں.
اب آیا ان چادروں کا کیا کرے؟ اب بعض لوگ تو اس چادر کو احترام سے رکھتے ہیں، لیکن یہ اوقاف والے بھی تو لے جاتے ہیں چادریں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیگموں کی ساڑیاں بن جاتی ہیں ان سے، یہ کہا جاتا ہے، خدا بہتر جانے، تو سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ اب یہ کہ وہ چادر اگر کسی نے اس طرح، جبکہ وہ حقدار تھا، چادر اس نے پا لی، حاصل کر لی، اس کو مل گئی، تو اس چادر کا اگر لباس بناتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ وہ چادر کا کوئی لباس بنا لے یا جس طرح بھی کوئی استعمال اس کو کر لے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو جزدان ہے، اب وہ چونکہ قرآن کریم سے ٹچ ہو گیا، مس ہو گیا، تو جب ہم قرآن کریم چومتے ہیں تو وہ جزدان ہٹا کر نہیں چومتے، بلکہ جزدان سمیت ہی تو چومتے ہیں قرآن پاک کو۔ کپڑا ہی چوم رہے ہیں، جیسے بظاہر تو کپڑا چوم رہے ہیں، لیکن کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ قرآن کریم پر یہ کپڑا جو ہے یہ لپٹا ہوا ہے، تو یہ کپڑا بھی احترام اس کا بھی کیا جائے گا۔ تو اب اگر اس کا بھی کسی نے کوئی ایسا استعمال کر لیا کہ اس کپڑے کی ٹوپی بنا لی، وہ سر پہ پہنتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ بھی سر احترام کی جگہ ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اسی کا پوچھا مارنا شروع کر دیا زمین پر وہ جزدان سے، تو یہ ذرا وہ عرفاً کسی کو پتہ چلے گا تو یہ مزہ نہیں ہے اس کو، یہ ادب سے ہٹ کر ہے، لیکن اس کو بھی گناہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہو گیا یا گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے، لیکن ادب یہ کہ اس کپڑے کا احترام کیا جائے۔ جیسے مسجد کا کوڑا، ہمارے گھر کا کچرا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کچرا کنڈی پہ، لیکن مسجد میں جو جھاڑو میں جیسے یہ گرد وغیرہ نکلتی ہے نا، تو یہ مسجد کا جو کچرا نکلتا ہے، کوڑا بولتے ہیں اس کو، تو یہ کوڑا جو ہے نا، یہ بھی یوں روڈوں پہ یا ایسی جگہوں پر یا گندی جگہوں پر ڈالنا منع ہے، اس کو احترام کی جگہ ڈالے، یہ اس کا ادب ہے۔ مسجد سے ٹچ ہو گئے نا، تو مسجد کی وجہ سے یہ کچرا بھی، اس کی بھی اہمیت بڑھ گئی۔ تو اب اگر کسی نے ویسے روڈ پہ ڈال دیا، کچرا کنڈی پہ ڈال دیا، تو گناہ نہیں ہے، بہتر یہ تھا کہ وہ کچرا کنڈی میں نہ ڈالتا، کسی ادب کی جگہ پر ڈالتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس تعلق سے یہ عرض ہے کہ بعض شخصیات مزارات پر حاضری دیتی ہیں، تو وہاں مجاور وغیرہ جو ہیں وہ چادر ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، بعض کا سر پر باندھ دیتے ہیں، ان کا دینا کیسا اور ان کا لینا کیسا؟ عرف تو ہے اس پر، کیا کہیں گے؟ اب وہ فقراء بھی مزار کے اطراف میں، آج کل کے فقراء تو لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، اس طرح کے وہ مستنڈے پڑے ہوتے ہیں، بعض چرسے پیتے ہیں، بھنگ گھولتے ہیں، ان کا تو جو ہے وہ بھی لے لینا چاہیے۔ انہیں کہ وہ مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کو دے کر ان کی مدد تو کی ہی نہ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے، واقعی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، پی کے پہنچتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں؟ شیطان تک پہنچتے ہیں۔ تو اب جو فقراء کا حال بہت پتلا ہے، تو ان کو دینا، بہرحال اعلیٰ حضرت نے لکھا اس وقت کے فقراء، ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، آپ بھی جو فقراء ہیں، تو لیکن ظاہر ہے کہ مزار کے گرد جتنے فقراء ہیں سب ایسے نہیں ہوتے، معاذ اللہ، اس میں اچھے بھی ہوتے ہوں گے، برے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اکثر جو عرصوں میں ہمارے جمع ہوتے ہیں نا، وہ شامیانہ لگتا ہے، وہ بھنگ گھولتے ہیں اور عوام اس کو دیکھتے ہیں، بعض عقیدت سے دیکھتے ہیں، بعض تماشے کے طور پہ دیکھتے ہیں، بعض تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ملتا جلتا انداز ہوتا ہے، اور یہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ پھیلتے ہیں خوب، اور پھر وہ ڈی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان بدبختوں کو دیکھا ہی نہ جاگے ڈی کریں اور خوب تان میں آئیں، یہ ہماری مطلب بس ہماری نادانی ہے کہ یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، ان موالیوں کا نظارہ کچھ نہیں۔ باپا ڈی کی آواز ہی اتنی ہوتی ہے کہ اب دیکھنا ہی پڑتا ہے، اب کیا کریں؟ یہ نظر اٹھی نہیں، باقاعدہ گھیرکلا بنا کر گھیرا ڈال کے دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مطلب ہے کہ قابل دید شے ہیں۔ قابل دید شے نہیں ہوتے، یہ ان قابل نفرت چیزیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ وہ بدبوئیں کے بھپکے آتے ہوتے ہیں، یہ پیتے ہیں نا بھنگ وغیرہ، چرسے پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، یہ لوگوں کو بس اس میں ایک سنسنی مزہ آتا ہے، یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض تنقید سے، بعض ویسے ہی تعجب سے دیکھ رہے ہیں، بعض عقیدت سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں،
तो ये भी बेचारे मतलब भोले भाले लोग होते हैं जो समझते हैं बाबा पहुँचे हुए ज़रूर होते नहीं, शैतान तक पहुँचे होते हैं। तसव्वुफ़ की बाज़ किताबों में 2-4 वो किस्से याद कर लेते हैं टूटे फूटे, फिर अपने अंदाज में किस्से बयान करते हैं, बोलते यार कैसी तसव्वुफ़ की बातें करते हैं, इसके बाप को भी बताता है तसव्वुफ़ बोलते हैं किसको, तसव्वुफ़ की बातें कर रहा है। तो बहुत यानी कि हमारे मज़ारात औलिया पर काश को ऐसा मतलब यानी कि इनकलाब आए कि ये सारे जो हैं ये सब नमाजी बन जाए। बस आप कोशिश करो कि सब मस्जिद भरो तहरीक वाले हो जाएं, तो ये भंग नहीं पियेंगे, फिर वाकई वो तसव्वुफ़ की बातें करेंगे और लोग इनकी सोबतों में रहकर मंजिलें तय करेंगे। मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक। देखिए मैं सबको नहीं कह रहा, जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा अच्छा। मैं तो एक उमूम पर बात करता हूँ। उमूमन जो उर्सों में इस तरह के शामियाने लगते हैं, इसमें ये मेरा ख्याल है तायद करेंगे आपके यहाँ बाबुल इस्लाम में तो माज़अल्लाह वो क्या नहीं होता, मज़ारों पे उर्सों में नाचते हैं कि नहीं नाचते, है ना, कड़े पहन के नाचते हैं, हाथों में कड़े, और ये बजाएंगे कड़े, और फिर माज़अल्लाह बाज़ जगह पर तो बाकायदा तवाइफ़ों को लाते हैं, हिजड़ों को लाते हैं, नचाते हैं, खूब ढोल ढमक के बजा कर वो उछल कूद फान। तो ये इस्लाम थोड़ी है, ये इस्लामी तरीक़ा थोड़ी है। कोई एक भी आलिम उसकी तायद नहीं करेगा। आप बोलो फ़ुला आलिम ने तायद की, तो आपको आलिम लगता होगा, आलिम नहीं होगा। आलिम इल्म दीन से बनता है, दाढ़ी रखने वाला को आलिम थोड़ी होता है। हर दाढ़ी वाला आलिम या हर मस्जिद का इमाम आलिम नहीं होता। उलमा इन चीज़ों से मना करते हैं हमें, तो हम उलमा के पीछे हैं, जो उलमा के बगैर असल गुजार आ रही है। उलमा की जन्नत में भी मोहताजी है, जी हाँ, जन्नत में भी मोहताजी है उलमा की। हदीस शरीफ में कि जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मांगो क्या मांगते हो, तो ये जन्नती जो उलमा की तरफ रुजू करेंगे, उलमा से पूछेंगे हज़रत आप बताइए कि हम क्या मांगें, तो वो बताएंगे ये मांगो वो मांगो। तो उलमा की तो जन्नत में भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम होता है। ये जो इस तरह के जाहिल जो है ना, जिनकी अब मैंने रद्द किया, तो इस तरह के लोग ये फिर बोलते हैं ये आलिम की और फ़कीर की लड़ाई है, शरीयत और तरीक़त और है, समझे। ये मौलवी क्या जाने कि वो शरीयत तरीक़त क्या है। इस तरह की बातें करते हैं ताकि जाहिल लोगों का जमगट्ठा इनके पास रहे, आलिमों के पास जाए नहीं, कि आलिम के पास जाएगा हमारा मुखालिफ हो जाएगा और हमारा भत्ता पानी बंद हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना उलमा के पीछे, उलमा हमको दीन बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस तरह आखिरत की तैयारियां करते हैं। अंडरस्टूड है, जो भी समझदार मुसलमान है उसको मेरी बात समझ में आती है कि ये जो मज़ारात पर आजकल ये कर रहे हैं, आपके बाबुल इस्लाम में तो बहुत है इस तरह की हरकतें। बाकायदा तवाइफ़ें नचवाते हैं, मेले लगते हैं उल्टे सीधे, वो खूब इसमें मतलब वाहियात खुराफात होती है। बाबा इसमें ऐसा लगता है कि जो तादाद जाती है ना, इनमें मुझे ऐसा महसूस होता है वल्लाहु आलम, इनमें एक तादाद होती होगी जिसको ये नहीं अंदाज़ा, मतलब ये अंदाज़ा होता होगा कि ये हो गलत रहा है, लेकिन वो ख़ुद इन चीज़ों की शौकीन होती है। मेला और तमाशा, ढोल, नाचना गाना, वो जो उछल कूद, फिर औरतों का तमाशा, फिर माज़अल्लाह औरतों के मुख्तलिफ अंदाज को देखना, तो ख़ुद तमाशा देखने वालों को ऐसा तो आप नहीं समझ, ऐसा लगता है उनको ऐसा लगता नहीं होगा कि ये कोई सही काम हो रहा है, ये समझते होंगे। एक तादाद होती होगी जो समझती है कि ये गलत हो रहा है, मगर लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेखबर होते हैं, सही गलत वो सोचते ही नहीं है। अब देखें सिनेमा हॉल में भी तो कम तादाद नहीं ना होते। अब ये क्या सिनेमा हॉल में जाने वाले को ये नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं? हाँ, अक्सरियत ये तो समझती होती है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो तमाशा क्यों, इसलिए बाबा एक तो वो जो हो रहा है ना, मतलब मैं ये सोच रहा था कि तमाशा दिखाने वाला है और एक तमाशा देखने वाला है। अगर तमाशा देखने वाले का जहन बन जाए ना कि यार देखना नहीं है, तो शायद दिखाने वालों पर भी फ़र्क पड़ेगा कि यार लगता है लोग समझदार हो गए। ये ऐसे तमाशे दिखा कर ये लोगों को ये तासुर देते हैं बाज़ लोग कि देखो ये सुन्नियों की हरकतें देखो, ये सारे सुन्नी ऐसे होते हैं। हालांकि मसलक अहले सुन्नत से, मज़हब अहले सुन्नत से इन मवालियों, भंगड़ियों, चर्चियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी बस वो मस्ती में मस्त होते हैं, वो शैतान के चक्कर में होते हैं, शैतान ने इनको पागल बना दिया है। वरना सुन्नियत पर
اس میں کوئی سنیت کا اس سے تعلق نہیں، مسلک اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دکھا کر سنیوں سے، مسلک اہل سنت سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں، آخرت میں اس کے جواب دہ ہوں گے یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں بھی سنی ہوں نا، مدنی چینل سنیوں کا ہے، اور یہ الحمدللہ جمع ہوئے سارے سنی ہیں۔ ہم سنی، میں نے نماز کا بولا آپ کو، اور یہ چرسی بنگڑی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، یہ ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں، ارے بابا تو اجمیر شریف میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی بغداد میں نماز پڑھتے ہیں، لال شہباز قلندر کے مزار پہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے کو نظر نہیں آتا۔ بابا ادھر بھی ہوتے ہیں نا ادھر بھی ہوتے ہیں۔ اب ایسے باباؤں سے ہم باز آئے بھائی، اپنے کو تو بابا مسجد میں نظر آئے نا، جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو پھر کچھ سوچیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ چرچوں کے دم لگا کر بابا پہنچتے ہیں تو اپنی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، اولیاء کرام کے سے واقعات ضرور ہیں کہ جن کی نمازیں کسی، جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، کبھی طویل واقعہ، ان میں یہ ہے کہ وہ ظہر بصرہ شریف میں ویسے آپ کا قیام تھا، اور ظہر مینا میں پڑھتے تھے مسجد خیف میں، تو وہ واقعی ان کی ولایت مسلم ہے، یہ تابعی تھے، ان کی ولایت پر سب کا یوں کہیے کہ اجماع ایک طرح سے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم تھے۔ تو اب ایسے اگر عالموں کے، ایسے بزرگوں کے بارے میں جن کی ولایت مسلم ہو نا، ان کے بارے میں کہا جائے نا کہ یہ فلاں جگہ فلاں نماز پڑھتا ہے، ایک سے زیادہ جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہے لیکن یہ اس وقت بغداد میں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اب یہ عام ہر چرسی بنگڑی کے بارے میں کہہ دینا، یہ تو انصاف نہیں ہے نا جو ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ تماشے آپ کے باب الاسلام میں ہیں، باب المدینہ میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کوئی سب ٹھوکے نہیں ہے، یہاں بھی یہ موالید پڑھ رہے ہیں۔ تو میں تو یہ جو انتظامیہ جو ہے نا، مزارات کی انتظامیہ، اوقاف والے اگر مجھے سن رہے تو یہ بھی غور کریں، یہ کائے کو ان کو مطلب یعنی کہ آپ لوگ رسپانس دیتے ہیں، ان کے لیے شامیانے لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے شامیانے کون لگاتا ہے؟ یہ موالی تو مطلب آپ کے منہ سے نوالا چھیننے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ شامیانے کہاں سے لگائے گا؟ اگر انتظامیہ اگر پاورفل ہو، بعض لوگ انتظامیہ بہت پاورفل ہوتی ہے، اس میں کیونکہ بدماش بھی ہوتی ہے، ان میں مافیا بھی ہوتی ہے، ان موالیوں میں، تو اگر کوئی پاورفل آدمی ہے نا تو وہ ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور بولا یہ مزارات پر، ہمارے یہاں جو مزار شریف ہے یہاں میں تم کو نہیں دیکھوں، تو یہ بھگا سکتا ہے، ان کو بھگانا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ان کو مارے، ان پر فائرنگ کرے، گھونسے لگا، میں یہ نہیں کہتا، اب پابند نہیں ڈال دے کہ تم کو یہاں آنا نہیں ہے، آنا ہے شرافت کے ساتھ، جس طرح عام مسلمان جس بھیس میں آتے ہیں، یہ لوہے کے کڑے اتارو، تمہاری یہ رنگ برنگی کپڑے اتارو، اور جو مسلمان عام سادہ لباس پہنتے ہیں جو نارمل، وہ لباس پہن کے حاضری دو، رستہ دو۔ اللہ کے ولی کے مزار پر کسی پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ڈی ڈی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ مزار، یہ کر سکتے ہیں جو جن کے اندر پاورز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حاجی علی نگر بمبئی سے ایک بزرگ نے ہم کو پچھلے دنوں بتایا تھا مدنی چینل پر، ان کے تاثرات تھے کہ میں حاجی علی کے مزار، حاجی علی ایک مشہور بزرگ ہیں، سمندر میں ان کا مزار ہے بمبئی میں، سمندر کے کنارے پر ہے، پانی چڑھ بھی جاتا ہے لیکن مزار شریف ڈوبتا نہیں ہے مطلب بڑے بزرگ ہیں وہ۔ تو وہاں کا میں مطلب متولی ہوں، اور میں نے یہاں عورتوں کے آنے پر پابندی ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے بہت اچھے تاثرات دیے تھے الحمدللہ۔ واقعی عورتوں کا مزار بھی کیا کام ہے یار، یہ اللہ اللہ کرے اپنے گھر میں بیٹھے۔ مزارات اولیاء پر عورتوں کو حاضری دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نارووال سے ایس ایم ایس آئے کہ الحمدللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے کے شرکاء اس وقت وہاں کے مزار شریف کے قریب موجود ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ اپنی مجلس ہے نا مزارات اولیاء، تو یہ مزارات پر بھی قافلے اپنے سفر کرتے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کو حاضری کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں نا، یہ مبلغوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا اپنا قد ہوتا ہے، اپنا اپنا وزن ہوتا ہے، وہ اگر یہاں یہ بولنا شروع کرے گا نا تو یہ پیچھے لگ جائیں گے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، دشمنیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے عام مبلغ نہ کرے، ادھر ہم مدنی چینل پر جو کرتے ہیں اس کی نقالی کرنے کی مبلغوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھی سیدھی نماز کی اور سنتوں کی بات کریں تاکہ آپ کو بعض بار آپ وہاں جا سکے، ورنہ یہ آپ کو آنے نہیں دیں گے، ایسے مسائل کھڑے کر دیں گے۔ کہ پاورفل ہوتے ہیں نا، مافیا بھی ہوتی ہے ان میں، بدماش بھی ہوتے ہیں، اسلحہ بھی ان لوگوں کے پاس بسا اوقات ہوتا ہے،
डाकू भी होते हैं, इसमें तरह तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाबुल इस्लाम के मुख्तलिफ़ शहरों से आशिक़ान रसूल तरबियती इज्तिमा में हाज़िरी के लिए यहाँ जमा हैं। एक हमारे इस्लाम भाई जो मीरपुर ख़ास से हाज़िर हुए हैं, आपकी बारगाह में सवाल भी करना चाहते हैं और अपनी कुछ नीयत भी पेश करना चाहते हैं। मरहबा। प्यारे बापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, बापा उर्स के मौके पर ज़ाहिरीन का बहुत हुजूम होता है, ऐसे मौके पर नेकी की दावत कैसे आम करें? क्या हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है? और प्यारे बापा जान, मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पाबंद सुन्नत और मदनी हुलिया अपनाए रखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। मदनी हुलिया अपनाए रखूँगा, मदनी हुलिया सजाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं है, ना इमामा भी नहीं है सर पे। इंशाअल्लाह नियत करता हूँ इंशाअल्लाह मदनी हुलिया अपनाऊँगा और इंशाअल्लाह इमामा भी शरीफ बांधूँगा। यहाँ मिलता है अपने यहाँ दुकानों पे इंशाअल्लाह। मौका निकाल कर वो कुछ खर्चा कर दें, और क्या आका की सुन्नत यहीं से सजा कर मुस्तकिल इंशाअल्लाह। आप दुआ फरमा दीजिए इंशाअल्लाह, यहीं से बांध के जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इमाम बांध के मुझे ज़रा दिखा देना कि मैंने बांध लिया इंशाअल्लाह। इस बहाने और इस स्क्रीन पर आप आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी काफ़िले का कुछ नहीं बताया इन्होंने। चलो ये भी फिर जब आप दोबारा इमामा बांध के दिखाएंगे ना आप, तो ये भी ऐलान कर देना कि मैं 12 माह 25 माह या इतना सा अब मदनी काफ़िले में सफ़र भी करूँगा हस्ब तौफीक। ठीक है ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो ये मज़ारात औलिया पर जहाँ गैदरिंग होती है तो वहाँ तो काम ज़्यादा हो सकता है। तो ये अपने जो इस्लामी भाई वहाँ मौजूद होते हैं ना, उनके ज़रिए मिलकर आप वो तरकीब बनाएं कि वो मस्जिद में अगर वहाँ है गुंजाइश तो ये मस्जिद में करेंगे, या मज़ार शरीफ के सहन में कहीं गुंजाइश है तो वहाँ मौके की मुनासबत से ये इस्लामी भाई वहाँ आपको ये काम करते मिलेंगे, तो उनके साथ मिलकर करेंगे। एक आदमी अकेला तो शायद वो हिम्मत नहीं करेगा, तो अपने जो इस्लामी भाई हैं उनके पास से उनके जो तरीक़ेकार है तो वो उसमें करेंगे, बल्कि आबाद मज़ारात पर ही ज़्यादा मतलब नेकी की दावत देने का मौका मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नासिर अत्तारी अटक से इनका मैसेज आया, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरा मुझे बहुत पसंद आया। इसकी बरकत से मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा नमाज अवाबीन पाबंदी से अदा करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुबारक हो इस नियत पर, अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, नियत करने की सआदत नसीब फरमाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अपने अज़म का इज़हार करें भाई। लब्बैक। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफ्र मदीन इंशाअल्लाह, सर पे अमामा रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद पर तहरीक, एक चुप एक चुप एक चुप, पहले तोलो पहले तोलो पहले तोलो, सल्लु अलल हबीब। बाबा यूँ तो हमारे माशरे में बहुत सारे कमज़ोर पहलू बयान किए जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का अंदाज़ इख्तियार हो गया है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाबा इल्म दीन हासिल नहीं करती, मुताला नहीं करती, कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ती, ना सीखने की कोशिश करती है। बहुत सारे फ़र्ज़ उलूम हैं, नमाज के मुतालिक है तो कारोबार से मुतालिक है,
सीखने का शौक़, या ऐसा लगता है जैसे कि ये एक तबीयत में ही नहीं है। इसका कोई हल इरशाद फरमाए बापा, ये है क्या, ये कहाँ से आ गया ये हमारे अंदर कि मतलब दीनी किताब नाविल उठा लेंगे, इतना बड़ा मतलब अखबार 2-2 घंटे तक एक ख़त्म तो दूसरा उठाएंगे, दूसरा ख़त्म तो तीसरा उठाएंगे, 4-4 अखबार एक दिन में चाट जाएंगे, मगर 4 सफ़े कोई दीनी मुताला नहीं करेंगे। कोई मक्तबुल मदीना की मतबा वगैरह का जो हम कहते हैं, कोई ऐसा मुताला नहीं करते हो, बहुत बड़ी तादाद है क्या, मसला क्या है? दिलों में जंग चढ़ गया है, दिलों पे जंग चढ़ गया है। तरगीब दिलाने वालों की भी कमी है, कोई तरगीब दिलाता नहीं है इतनी दीनी मुताले की। माँ बाप को भी परवाह नहीं होती, माँ बाप पढ़ते ही नहीं बेचारे खुद दीनी, तो इनको क्या पढ़ाएंगे। तो यूँ इसकी तरफ से तवज्जो हट गई। पहले के लोग थे वो दीनी किताबें चाट जाते थे, चाटना ही मुहावरा है, लेकिन पढ़ जाते थे और कई कई बार पढ़ते थे। लेकिन अब वो ज़ौक़ नहीं रहा, नावलें पढ़ेंगे, रोमानी जासूसी नावलें, कहानियाँ जिन परियों की और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। डाइजेस्टें पढ़ेंगे, वो जो उल्टे सीधे माना में आते हैं वीकली, वो ये पढ़ेंगे। मजहबी माना में कम, बहुत कम पढ़ेंगे, दीनी माना में वो ये दुनिया भी ये पढ़ेंगे। बस ये मिजाज बन गया है अक्सरियत का। तो काम वो करना चाहिए जो आखिरत में काम आए, ये नहीं आखिरत में रुस्वा कर दे। अब ये जो उल्टे सीधे अफसाने पढ़ेंगे, उल्टे सीधे आर्टिकल पढ़ेंगे, तो ये आखिरत में काम नहीं आएंगे, बल्कि ये आखिरत में नाकाम करने का सबब बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। फहश होते हैं, वो जज्बात को मुश्तइल करते हैं, गंदी सोच को परवान चढ़ाते हैं। ये आर्टिकल होते हैं, रोमानी नावलें, ये आजकल जो इश्क मजाजी बहुत बढ़ गया है, इन्हें गली गली ऐसे केस बनते हैं आमतौर पर, इतने बढ़ गया है। तो ये इसकी वजह एक तो यही उल्टे सीधे आर्टिकल्स और ये उल्टी सीधी किताबें, नावलें, रोमानी नावलें, और दूसरा ये कि मीडिया, ये मुख्तलिफ गुनाह भरे चैनल्स जो हैं वो इस तरह के जज्बात उभारते हैं फिल्में ड्रामों की वजह से। तो ये हर तरफ से मतलब ये कि मुसलमान के ईमान पर छीना झपटी लगी हुई है कि बस किसी तरह भी इससे ईमान छीन लो, इससे मतलब रूह निकाल लो, असल जो ईमान की रूह है इसको भी को खोखला कर दो। ये बस जो संभल गया समझ गया। तो इसलिए ना ये गुनाह भरे मज़ामीन पढ़ने हैं, ना गुनाह भरे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ना गुनाह भरी किताबें पढ़नी हैं, बल्कि दीनी किताबें पढ़ें। इससे फ़ायदा भी होगा, सवाब भी मिलेगा, इल्म दीन हासिल होगा, मसाइल सीखेंगे, नमाज दुरुस्त होगी, वज़ू दुरुस्त होगा और फ़वाइद हासिल होंगे। तो इसका जज्बा पैदा करें, थोड़ा करके पढ़ना शुरू करें ताकि आपका जहन बन जाए। और फ़र्ज़ उलूम तो फ़र्ज़ हैं, नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे। मिसाल के तौर पर जिस पर नमाज फ़र्ज़ है उस पर यह भी फ़र्ज़ है कि वो नमाज के ज़रूरी मसाइल जानता हो। मसलन किस तरह नमाज दुरुस्त होती है, किस तरह नमाज टूटती है, किस तरह नमाज मकरूह तहरीमी होती है, ये सीखना वाजिब होगा। तो ये नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन आम तौर पे नहीं जानते लोग। इस तरह रोज़े फ़र्ज़ होंगे तो रोज़े के ज़रूरी मसाइल सीखना फ़र्ज़ रहेगा। इसी तरह ज़कात जिस पर फ़र्ज़ हो तो ज़कात के, इसी तरह जिसने तिजारत करनी है, कारोबार करना है, दुकान खोलनी है, तो इसको वो जो व्यापार करेगा तो व्यापार के, तिजारत के, बिज़नेस के मसाइल सीखना उस पर फ़र्ज़ हो जाएंगे। जो ख़रीदार है, गाहक है, ख़रीदारियाँ करता है, तो उस पर ख़रीदने के मसाइल फ़र्ज़ हैं कि सीखे, जानता हो, वरना वो ख़रीदारी में भूल करेगा तो गुनाहगार होगा। ऐसी भूलें करते हैं लोग, गुनाहगार होते हैं इसमें। जिसकी एक मोटी सी मिसाल ये देता हूँ मैं कि जैसे आप गाहक बन के किसी दुकान पर गए कि
एक पाव दही दे दो। खैर अव्वल तो अब पाव कहते नहीं, अब 250 ग्राम का है, लेकिन चलो पाव एक उर्फ हो गया, इसको पाव दही दे दो। अब वो बाज़-औक़ात क्या करता है, वो यूं अंदाजे से उठा के यूं छापर में डालता है, पैक करके दे देता है। तो उसका पाव के नाम पर अंदाजे से डालना नाजायज़ और आपका इस तरह खरीदना नाजायज़, दोनों गुनाहगार। इस तरह बहुत सारी चीज़ों में होता है। अगर आप बोलो ना तो बोलेंगे हमारे हाथ पैर तुले हुए नापे हुए, जाओ जाके जहाँ भी तोल लो, ज़्यादा होगी कम नहीं होगी, तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे। मैं कहता गुनाह है, ये तरीका नहीं है। कम पड़ी तो आप लड़ने जाओगे कि नहीं जाओगे? गुस्सा तो आएगा ना, ठग लिया उसने। तो इस्लाम जो ये इस तरह की लड़ाइयों की हौसला शिकनी करता है कि जहाँ झगड़े का अंदेशा है कारोबार में तो उसकी इजाज़त नहीं है, चाहे झगड़ा ना हो तब भी नहीं है। तो यूँ करते हैं। तो अब इसी तरह जो गिनती की चीज़ें कि भाई ये मेरे को एक गुरुस दे दो, गुरुस में 12 दर्जन होते हैं, 144, एक गुरुस फुला चीज़ दे दो, मसलन इत्र की शीशियाँ एक गुरुस दे दो। अब वो एक गुरुस उसने दे दी, अब आपको कहाँ गिनने की फुर्सत है, ले आए। तो ये भी नाजायज़ हुआ कि उसने उठा के दिया कि ये ले लो गुरुस, आप उठा के लिया ये गुरुस। तो इसकी सूरत ये थी कि या तो वो आपके सामने वज़न करता और आप देखते जो वज़न से चीज़ ले रहे हैं कि ये इसने पूरा तोल के दिया है। अच्छा, दूसरा अब गिनती, तो एक गुरु तो उसने आपके सामने गिना हो और आप वो देख रहे हो कि ये गिन रहा है, तो ये सूरत। अच्छा, दूसरी सूरत ये जायज़ होने की कि अगर आपने नहीं देखा तो ठीक है, आप खुद वज़न करें इसका, ज़्यादा उसको दे दें, कम है तो आपका हक़ है कि आप उससे तलब करें कि मुझे ये कम पड़ रहा है, तो गिने। ज़्यादा है उसको वापस लौटाएं, कम है तो आप उसको मुतालबा करें, ये कम पड़ गया मेरे को दो। ये शरीयत के उसूल हैं। तो ये हम लोग कहाँ गिनती करते हैं, उठा के ले आए, ये भी नाजायज़। इस तरह बगैर गिनती के कि या तो आपने गिनते हुए उसको देखा हो या नहीं देखा था, आप इसने गुरुस दे दिया तो अब इसको गिने आप, और कम ज़्यादा जो भी उसकी तरकीब जो बताए उसके मुताबिक अमल करें। ये कौन करता है? तो ये होता है गुनाह। अब इससे बचने की एक सूरत के वाकई ये है मुश्किल। तो अब मिसाल के तौर पर समझें कि 100 रुपये की किलो दही है, सपोज करें। अब आपने बोला पाव भर दही दे दो, उसने वो देता नहीं है तोल के, ये अंदाजे से देता है, तो आप इसको पाव ना कहा करें, आप इसको यूं बोले 25 रुपये की पाव बनेगी ना, अब पाव का नाम डाले, आप ये कहें यानी जायज़ तरीका 25 रुपये की दही दे दो। अब भले वो अंदाजे से अपने हिसाब से जो भी दे तो ये जायज़ हो जाएगा। क्या वज़न नहीं हुआ, वज़न के तौर पर आपने ख़रीदा ही नहीं, 25 रुपये की दही खरीदी। अब वो अगला बोलेगा भी, हो सकता है कि 25 की पाव आएगी, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे मुझे अच्छा पाव दे दो, फिर फंस जाएंगे। कोई के वज़न करना पड़ेगा या वज़न करते उसको देखना पड़ेगा, और वो करेगा नहीं तो फिर मसाइल होंगे। तो वो अगर बोले ना कि पाव आएगी 25 की, तो आप बोलो मैं आपको कहाँ बोलता हूँ कि पाव दो या आधा दो या आधा किलो दो, 25 रुपये की जो भी बनती है आप मुझे दे दें। नरमी से ये कहेंगे तो फिर वो नहीं बेस करेगा आपसे। इसी तरह वो गुरुस, तो आप गुरुस का या दर्जन का और ये नाम डालें, जबकि आप गिनने, आपने गिनना नहीं है, या वो पैकेट ऐसा है कि आप खोलेंगे गिनेंगे कोई झगड़ा करेगा, तो आप फिर उसका नाम नहीं लें कि दर्जन दे दें या ये 100 पीस दे दें, बल्कि आप दे दें कि वो फुला बंडल मेरे को दे दें, जिसका दोनों को पता होता है कि इसमें 100 होते हैं। तो वो 100 वाला बंडल, तो अगर वो बोलेगा 100 वाला बंडल, तो आप फिर इसको बोलें कि अब उसमें 100 हो, 200 हो, 50 हो, जो वो बंडल नहीं है वो मुझे चाहिए, वो दे दें बंडल। तो इस तरह वो 100 का डन करेंगे ना कि 100 वाला बंडल, हाँ 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 वो 100 वाला, तो फिर वो गिनना होगा आपको, कि वो गिन कर देगा नहीं, वो पैकेट बना हुआ होता है। तो इसलिए फुला पैकेट मुझे दे दें, ये पैकेट दे दें, वो पैकेट दे दें, छोटे वाला दे दें, बड़े वाला दे दें, इस तरह के पैकेट की आप तरकीब बनाएंगे ना, थोड़ा मोहतात अंदाज करेंगे ना, तो आपकी ये ख़रीदारी जायज़ हो जाएगी, यानी गुनाहगार नहीं होंगे। जायज़ तो वो भी है, वज़न से ख़रीदना भी जायज़ है, गिनती से भी ख़रीदना जायज़ है, लेकिन वो कि जबकि आप खुद वज़न या तो सामने देखें या फिर दोनों तरफ वज़न
की तरकीब हो या गिनने की तरकीब हो। तो इस से बचने के लिए कि हम गिनते नहीं है, वज़न करते नहीं है, तो इससे बचने के लिए ये एहतियात मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह भाई किबले की तरफ पाँव करके बैठे हुए हैं बेहतियाती में। यार जागते रहो यार, ये क्या मतलब, थोड़ा मतलब है जाग के सुना। अभी तो बजे ही कितने, अभी तो 8 बजे हैं यार, 8:07। इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बापा ये हमारे इस्लामी भाई हाथों हाथ इमामा शरीफ का ताज सजाकर हाजिर हो चुके हैं। इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दीजिए। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी काफले में सफ़र में रुकावट है बापा, दुआ फरमाए रुकावटें दूर हो जाएं बापा। घर की रुकावट है जी बापा। अल्लाह ताला आसानी कर दे, अल्लाह आसानी कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है, आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। का